ವಿಶ್ವವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಬೃಹನ್ಮಠ ಗದಗದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಕರೆತರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away.
be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸುಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಣನೆ ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ವರ್ಷವನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಮಹಾಪುರುಷರದೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲಗಣನೆ. ಇವತ್ತು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನ. ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಬ್ಬಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಖಂಡಿತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ದಿವಸ ಈ ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು 23-24 ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆನ ತಂದದ್ದು 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು 17ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಳೆ ತಂದು ಇತ್ಲ ಬದಿ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಎಂಬ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನು ಕೇಳ್ಜಾತಿಯವನು ಎಂಬ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಒಂಥರ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಯಿತು. ನೀವದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಲನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಅನ್ಯಥಾ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಜನ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಳೆ, ವಾದ್ಯ, ಡೊಳ್ಳು, ನೃತ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾವ ಪರಕೀಯ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದೇವೋ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರದೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೋ, ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದು 16-17 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ವೃದ್ಧರನ್ನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೋಡುವಂಥವರೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬವಲ್ಲ, ತಾನಾಗೇ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆಚರಿಸ್ತಾನೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 200 ವರ್ಷದ ಮಾನಸಿಕತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವದ ಮಾನಸಿಕತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೇಸರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಂದಲೇ ಇದು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅತಿ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರವರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಸೂತ್ರ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ BA ಮತ್ತು MA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಗೋವಂಶ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 20, 2018ರಂದು ಗದುಗಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಠಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರವರು. 22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರಂದು ಜರುಗಿದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗದುಗಿನ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಠ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪೀಠದ ಪಂಚಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕುಮಟಾಕ್ಕೆ, ಕುಂಬಾಪುರಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಗಳೇ ಕೇವಲ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೋ ಮುಂಬೈಗೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ನಮಗಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊರತೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಂತಹವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೇವಲ ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸರ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುವಕರದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವಕರು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನವರಿ 1 ಕಾರಿರುಳ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತೂರಾಡುವ ಜನರ ಸಮಯ. ಯುಗಾದಿ ನೇಸರನ ಎಳೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ. ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತೇರಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ದಾರಿ ಕಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ. ಯುಗಾದಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳು ಸಿಹಿ ಕೈಯ ಸ್ವೀಕಾರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಭುರವರಿಗೆ. ಧರಣಿ ಧರಿಸಿದೆ ಇಂದು ಹಸಿರದಿರಿಸು, ತರಣಿಯೊಡಲ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆವ ಮನಸ್ಸು, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲಗಳೆರಡ ಸಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಭರಿಸು, ಬಾಗು ಬಲ್ಲವಗೆ ದಿಟದಿ ಮನದಿ ಬಲವ ಧರಿಸು. ಇದೀಗ ಕುಮಟಾದ ಮಾತೆಯರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕರಜೋಡಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಮಭಾವದ ಸಿಹಿ ಕಹಿಯ ಸಮಭಾವದ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯ. ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಮಾತಾ ಸರ್ವದೇವಮಯ ಪಿತಾ ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಯತ್ನೇನ ಪೂಜಯೇತ್. ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ತಾಯಿ, ಸರ್ವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ಸರ್ವ ಯತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾತಾಪಿತರರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಭಾವ ಮನದೊಳಗೊಡಗೂಡಿದರೆ ಅವೆಷ್ಟೋ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಭಾವಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಳು ಕಾಣಬಹುದು. ಸನಾತನ ಆರದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವ ಸಮೂಹದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾತಾಪಿತೃ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಅಂಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಜೀವರ್ಣೇಕರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಪಿತೃ ಪೂಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಪಿತೃ ಪೂಜನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಅಂಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಜೀವರ್ಣೇಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದತ್ತ ಬರಬೇಕು.
ದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎಳೆಯರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಬೇಕೆನ್ನುವ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಪಿತೃ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ, ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾತಾಪಿತೃ ಪೂಜನ ಗೈದಿರುವ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಅಂಬಿಗ ಹಾಗೂ ಸುಧಾಕರ್ ಜಿ ವೆರ್ಣೇಕರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಯುಗದ ಆದಿ, ಹೊಸ ಬಗೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲು, ಹಳೆಯ ಜಗದ ಸಾವ ನೋವ ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು, ಕಷ್ಟ ಕರಗಿ ಭೀತಿ ಅಳಿದು ನಗುವ ಹೂವು ಅರಳಲಿ, ಹೊಸ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸದೆ ತೆರದಿ ನಮಗೆ ನಲಿವ ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮೊಡನಿರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಮ್ಮಾನ ದಕ್ಷಿಣದೆಡೆಗೆ ನಾವೀಗ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 17ನೇ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಶುಭ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಪಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 6 ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಭಟ್, 13ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ವಾದ್ಯವಾದನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಕುಮಾರ್ ರಂಗರಾಜ್ ಪಿಳ್ಳೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಟ್ಗಾರ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಈ 6 ಸಾಧಕರನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ಸಮ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಭಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವವರು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಭಟ್.
ಸೇವೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭತ್ತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಹಕರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ನೀಡಲ್ಪಡುವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಇನೋವೇಟಿವ್ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಭಟ್ ಮೂವರು ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕುಮಾರ್ ಪವನ್ ರಂಗರಾಜ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಟ್ಗಾರ್. ಈ ಮೂವರು ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸುವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರ್ ಪವನ್ ರಂಗರಾಜ್ ಪಿಳ್ಳೆ. ದೂರದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ರಂಗರಾಜು ವೇಲಾಯುಧನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಇವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಕುಮಟಾದ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ತಂದೆಯಿಂದ ವಾದ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಲವು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು. ಸಾಧನೆ ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಮಟಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ, ಉಪನಯನ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಜಾಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್. ಕುಮಟ ಹೊಲನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ತಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ನನಸು ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಘನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮದು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ, ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಠಿಣತಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜಯ ಮೆಡಲ್ದಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದಣಿವರಿಯದ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತೋಬಾರ್ ಶ್ರೀ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕುಮಟಾದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ಪಟ್ಗಾರ್. ಕುಮಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕಾರ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹೆಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಓದು, ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನಾದರೂ ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ಈಶ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ತಂಗುದಾಣ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಚೈನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರ ಸಾವನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ನೋವನ್ನು ಜೀವನದ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹವಾಲ್ದಾರರಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕುಮಟಾದ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಜನೆ ನಡೆಸುವ ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಊರೂರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗೈಯುವ ಭಕ್ತ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಳಕೂರು ಇವರು ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಳಕೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಟಕೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಡ್ಲೆಕೊಪ್ಪ ಇವರು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕುಮಟ ಇವರು ಸಹ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಳಕೂರು ಇವರು ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಟಕೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಡ್ಲೆಕೊಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾವರ ಇವರು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕುಮಟ ಇವರು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕುಮಟ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಸ್ವರಧಾರ ಕುಮಟ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವರಧಾರ ಕಲಾ ತಂಡದವರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಜನೆಯ ಸುಧೆಯನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಸ್ವರಧಾರ ಕುಮಟ ಇವರು ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಧಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಕುಮಟ ಇವರು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಶಿರಸಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಶೇಟ್ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಧಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಕುಮಟ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೌಗಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಜನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 10 ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಶೇಟ್ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧಕ ಕುಮಾರಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಇವಳನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಸಮ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಮಾತಾಪಿತರರೊಡಗೂಡಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊನ್ನಾವರದವಳು.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೊಡನೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಪಠಿಸಬಲ್ಲಳು. ಯಾವುದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲಳು. ಈಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನಳಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದ ಪತಂಜಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ತರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಬಾಲ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.